नमस्कार। आज तारीख 13 फेब्रुआरी 2026। आम पाखरे जो उत्सगुड़ीर अच्छी सेगुड़ी देखिले लगुच काली माने 12 तारीख दिनटा ओडिशा पाई गोटे अजब दिन थिला। हाँ एकदम। गोटे पटे देशव्यापी भारत बंद, रास्तारे विरोध, श्रमिक आउ चाषींकर चिंता आउ ठीक सेतिके बेले अन्य पटे भुवनेश्वर रे बड़ बड़ घोषणा। हजार हजार कोटी टंकार पुंजीनिवेशर योजना। यह माने गोटे समय दुईटी अलग अलग दुनिया भली लगुच। दुईटी अलगा दुनिया बाह एहाकू एक स्प्लिट स्क्रीन मुहूर्त कहिले बोधे भूल हेबनी। स्प्लिट स्क्रीन? अच्छा हाँ, गोटे स्क्रीन रे आपण देखुछंती वर्तमान रो संघर्ष आउ अन्य स्क्रीन रे देखुछंती भविष्यतर स्वप्न। बाह एहा एक भल तुलना। तेबे आजी आम काम हेउची एही दुईटी चित्रकू एकाठी जोड़िबा। एही आंदोलन आउ एही उन्नतिर कथा ए दुईटा मिसी 2026 आरंभरे ओडिशा विषय कौन सूचना देउछि? ठीक तेबे आसंतु से भारत बंद कथारू ही आरंभ करिबा। आम उत्सव कहूछि जे प्राय 30 कोटी लोक। 30 कोटी? हाँ, एते लोक सामिल हेबार आकड़ा नथिला। एते बड़ संख्या तो सहजरे एकाठी हुअंतिनी। एमानंकर मुख्य दाबी माने विरोधर कारणटा प्रकृतिरे कौन थिला? देखंतु कारण तो अनेक थिला, किंतु जदि मुख्य कारण कहिबा तेबे ताहा थिला सरकारंक नुआ श्रम कोड। श्रम कोड? हाँ, श्रमिक संगठन गुड़िकर अभियोग थिला जे एही नुआ नियम गुड़िक कंपनी मानंकु कर्मचारी छटेई करिबा पई अधिक सुविधा देब। अच्छा। आउ श्रमिकंकर सामाजिक सुरक्षा भी कमी जिवो। अवश्य सरकारंक जुक्ति पूरा अलगा। सरकार कौन कहउतिले? सरकारंक कहिबा कथा जे एहा द्वारा निवेश बढ़िबो आउ अधिक चाकिरी सुजोग सृष्टि हेबो। तो एही दुईटी भिन्न दृष्टिकोण भितरे ही मुख्य टक्कर थिला। एहा छोड़ा आउ किछि कारण भी थिला ना? निश्चय, घरोईकरण नीति, प्रस्तावित भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति आउ MGNREGA माने आम ग्रामीण निश्चित कर्मनियोजना योजनारे किछि परिवर्तनकु नेई मध्य तीव्र असंतोष थिला। आउ यार प्रभाव भी सबुआडे सामान नथिला बोले? ना, एकदम नुहे। आम उत्सरे किछि भलो उदाहरण अछि, जेमति कि केरळर थिरुवनंतपुरम रे दुकान बाजार पूरा बंद, गाड़ी मोटर भी चालू नथिला। हाँ, किंतु गुजरात रे देखंतु सेठी एहार कोनोसी खास प्रभाव देखिबाकू मिलिलानी। मध्य प्रदेश रे तो प्रतिरक्षा क्षेत्रर कर्मचारी माने टिके अलगा उपाय रे विरोध कले। सेमाने कोन कले? सेमाने कामकू गोटे घंटा ढेरी रे गले। अच्छा, एहा भी एक प्रकारर प्रतिवाद। किंतु सबुठु आश्चर्यजनक कथा रहउछि हिमाचल प्रदेशर सेओ चाषीमानंक प्रतिक्रिया। सेओ चाषी? हाँ, सरकार आमदानी शुल्क कमेबारु सेमाने एत्ते रागी जाइथिले जे सीधा दिल्ली जाई विरोध करिबाकू घोषणा कले। बापरे! किंतु एही सब भितरे आउ गोटे बड़ कथा अछि। एही बंद को समस्ते समर्थन करू नथिले। ठीक, सबु श्रमिक संगठन एकाठी नथिले। हाँ, एटा ही सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस माने NFITO सेमाने ओडिशा और कर्नाटक रे एही बंदरू निजको दूरे रखिथिले। आउ तांकर जुक्ति भी थिला। हाँ, तांकर कहिबा कथा जे नुआ श्रम आईन रे सबु किछि खराब नाही, जेमिति कि समान काम पई समान दरमा किंबा निजुक्ति पत्र बाध्यतामूलक करिबा भली नियम। हाँ, सेगुड़िक तो श्रमिकंक पई भल। तेबे एहा कोन केवल मतभेद थिला ना एहा पछरे आउ किछि गभीर कारण अछि? मु भाबुछि एहा केवल मतभेद नुहे, बरं एहा सूचाउछि जे भारतरे श्रमिक आंदोलनर चेहरा बदलुछि। केमिति? देखंतु, ओडिशा भली राज्य जोठी नुआ नुआ निवेश आसुछि सेठाकार श्रमिक संगठन हुए तो स्थिरताको अधिक गुरुत्व देउछंती। माने सेमाने भाबुचंती जे बारंबार बंद डाकरा देले निवेशर परिवेश खराब होई पारे। एकदम, जातीय स्तरर राजनीति अपेक्षा आंचलिक अर्थनैतिक वास्तवता सेमानंक परि अधिक गुरुत्वपूर्ण होई जाउछि। एहा एक बड़ परिवर्तन। एहा एक भल विश्लेषण। तेबे चलंतु एबे आम स्प्लिट स्क्रीन रो द्वितीय भाग को जिबा। हाँ, निश्चय। ठीक जेतेबेले देशर किछि अंशरे रास्तारे टायर जोड़िथिला सेतेबेले भुवनेश्वर बड़ बड़ होटेल भितरे कोन चालिथिला? सेठी भविष्यत पई योजना चलिथिला। भुवनेश्वर रे ओडिशा नवीकरणीय शक्ति निवेशक सम्मेलन 2026 आयोजित होइथिला। आउ फलाफल? फलाफल आश्चर्यजनक। आम उत्स अनुजाई प्राय 67,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश पई प्रतिश्रुति मिलिछि। 67,000 कोटी? एहा कोनसी छोट परिमाण नुहे। आदो नुहे। एही टंकारे राज्यरे 6.8 गीगावाट क्षमतार सबुज शक्ति जेमति कि सौर
ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଶୁଣିବାକୁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ତ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଛୁ। ଏଥର କ'ଣ ଅଲଗା? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନା ଏଥିରୁ ସତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିବେଶର କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ହବ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭିଜନ 2036ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ। ଏକଦମ। ଯଦି ଏହି ନିବେଶ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବା। ଆଉ ସେହି ସମାନ ଦିନ? ହଁ, ଆଉ ସେହି ସମାନ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆହୁରି 12ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଥିଲା। ଯେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଯେମିତିକି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟ୍କା, ପାନ ମସଲା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ତମାଖୁ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏହା ତ ଏକ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ପଦକ୍ଷେପ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ନାଓବାଡ଼ୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତିର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଏହି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ବୁଝାପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତର ଶକ୍ତି କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ନା, ଏହା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଉ ଆମ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ଯେ ସେହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ସହ ଜଡ଼ିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ ଦରକାର, ତାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ହାଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ମେମୋରି ବା HBMର। HBM? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏହାକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଏଆଇ ଗୋଟିଏ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିମାଣର ତଥ୍ୟ ବା ଡାଟାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା। HBM ହେଉଛି ସେହି ଡାଟା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ସୁପର ହାଇୱେ। ଓହୋ, ବୁଝିଲି। ଆଉ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଆଇ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଏହି ହାଇୱେରେ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହି ଅଭାବ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ଏହା ତ ବଡ଼ କଥା। ତେବେ ଏଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଚୀନ ବହୁତ ଆଗରେ। ଚୀନ? ହଁ, ସେମାନେ ନିଜର ଏଆଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଜେ ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ତ ତୁଳନା ହିଁ ନାହିଁ। କେମିତି? ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିବା ଭଳି ଚୀନ କାମ କରୁଛି। ବାଃ! ତବେ ଶକ୍ତି କଥାକୁ ଫେରିଲେ, କେବଳ ସୌର ବା ପବନ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଆଉ ଏକ ପୁରୁଣା ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କଥା କହୁଛୁ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ବିଶ୍ୱ ଆଣବିକ ସଂଘ ବା WNAର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 2050 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିପାରେ। 3 ଗୁଣ? ଫୁକୁସିମା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଡରୁଥିଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଆଉ ଚୀନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେରିକା ନିଜର ଆଣବିକ କ୍ଷମତାକୁ 4 ଗୁଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଆଉ ଚୀନ ଆଗାମୀ 15 ବର୍ଷରେ ଆଉ 150ଟି ନୂଆ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ତିଆରି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। 150? ଏହା ତ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏଇ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବର ଭିତରେ କିଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ୟୁକ୍ରେନର ଖାର୍କିଭ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରୁଷୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବାପା ଓ ତାଙ୍କର 3 ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକା ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ନେତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେସବୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆଉ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭଳି ଜିନିଷର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମ ଚାଷୀ ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏକଦମ। ଆମ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷ ଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଉପରେ ଏଇ ବୈଶ୍ୱିକ ରାଜନୀତିର ଛାଇ ପଡ଼ୁଛି।
କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତିଠାରୁ ବୋଧହୁଏ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଆକାଶର ନୀତି। ହଁ ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଇଏମ୍ଡି ବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ଏବେ ପୁରା ଶୁଖିଲା। ଶୁଖିଲା? ହଁ, ଗତ ସପ୍ତାହ ମାନେ 5ରୁ 11 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଟୋପାଇ ବି ବର୍ଷା ହୋଇନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଟୋପାଇ ବି ନୁହେଁ? ନା, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 100% କମ୍। 100% କମ୍? ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୀତ ତ ଥିଲା, ଫୁଲବାଣୀରେ ତାପମାତ୍ରା 7.5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିନା ବର୍ଷାରେ ରବି ଫସଲର କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଛି? ହଁ, ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ଯେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ହିଁ ରହିବ। ଓହୋ! କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। ମାନେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିବ? ହଁ, ଶୀତ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଫସଲ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ସବୁକୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ କାଲିର ଦିନଟି 12 ଫେବୃଆରୀ 2026 ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଏହା ଏ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶାସ୍। ଠିକ୍। ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ଯିଏ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବିକା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାଟି ଏସି କନଫରେନ୍ସ ରୁମ୍ରେ ବସି 2026ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। 67,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତା, ସେଇଟା ହିଁ ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅନ୍ୟପଟେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆକାଂକ୍ଷା। ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାସନ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କଥା ଆସୁଛି। ଆମ ଉତ୍ସ ଭିତରେ 1850 ଦଶକର ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ହଁ, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଫଟୋରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି? ଆଜି 2026ରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଡାଟାରେ ବାନ୍ଧୁଛୁ। ଆମର ବିନିଯୋଗର ଡାଟା, ଆମ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଡାଟା, ଆମ ପାଣିପାଗର ଡାଟା, ସବୁକିଛି ଏବେ ଡିଜିଟାଲ। ଠିକ୍। ତେବେ ଆମ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 100 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଏହି ଡାଟାକୁ ଦେଖିବ, ସେ ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବ? ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବଳି ଦେଉଥିଲୁ, ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ? ଏହି ଡାଟା ଆମର କେଉଁ କାହାଣୀ କହିବ? ଏହା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ।